मैं समझदा कि ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। मैं समझदा कि ये सरासर सरकार का धक्का है, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। और जब पूछा गया तो ये कहा गया कि इन्हां दे इल्जामात हैं कि ये दरख्त नूं वड्ढण वास्ते 500 रुपया रिश्वत एक दरख्त की लैंदे सन। दरख्त नूं वड्ढण वास्ते कोई वड्डी गल हुंदी तां शायद कोई समझ आउंदी सी, लेकिन इस तरह एक मंत्री दे उपर कहते डायरी च मिले, वो भी वो बंदे की डायरी जिन्हों फड़ के लिया है, जिहड़ा आप अक्यूज़ड है, उहदी डायरी दे विच तां कोई भी किसी का नाम लिख सकता है। और 500 रुपया केवल साधु सिंह ने लिया, ये गल कोई हजम हुंदी नहीं। फिर ऑफिसर कित्थे गए? वो प्रिंसीपल सैकटरी जिहड़े सी जां सैकटरी सी जां ब्यूरोक्रेट सीगे कि DFO कल्ला मंत्री नूं पैसे दिंदा सी कि गां वड्डे ऑफिसरां नूं भी पैसे दिंदा सी? दूजी गल, संगत सिंह गिलजियां साहब उन्हां ते भी ये इल्जामात लाए गए कि जिहड़ा ट्री गार्ड है उहदे चों 800 रुपया ये ट्री गार्ड चों लैंदे सन रिश्वत, जबकि उन्हां दे समय ये कहते 80,000 ट्री गार्ड की गल है जिहड़ी हजे मोटी सानू समझ आई है FIR तो पढ़न तो। बाकी पूरे तत्थ तां इहनूं घोख विचार के दसांगे। 80,000 ट्री गार्ड का ये ऑर्डर सी कहते, जबकि संगत सिंह गिलजियां साहब कहते कि मेरे समय 80,000 का कोई ऐसा टारगेट ही नहीं सी। 8,000 ट्री गार्ड पूरे साल च लिया जाता है, पूरे साल दे विच, ते 800 रुपया उहदे च कमाया कहते। तां की मेरे कहने का मतलब गलत इल्जामात, ये टोटली वेंडेटा पॉलिटिक्स है। इहदी असीं लड़ाई लड़ांगे, बिल्कुल इस तरह नहीं होण देंगे। सरकार आपदे कीते वादियां तो भज रही है और जो पंजाब छो रहा है डाइवर्ट करन दी मारी। अज उत्थे इन्हां दा जिहड़ा सतिंदर जिन्हों कहंदे सी ये गलत फड़िया, दिल्ली का हैल्थ मिनिस्टर, उहदे घरों पता नहीं उहदे किसी साथी के घरों बहुत कुछ मिले, इत्थे कोई बरामदी नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, तो इल्ज़ाम भी लाया तो 500 रुपए का। सो मैं समझदा कि ये माड़ी गल है, माड़ी पिरत। बड़िंग साहब एक गल हो रहा है कि जिहड़ी भी विजिलेंस वालों जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन दी गई होर भी चीज़ां वो कहते पर दरख्त जिस तुसीं भी गल कीती करोड़ों दी हैगा, इहदे विच जिहड़े दो OSD ने कवलजीत ते चमकौर भाई किन्ने दरख्त सी, उहनूं किद्दां गिनती कर लिया, किने गल कर ली? एक अक्यूज़ड बंदा जिहड़ा तुसीं फड़िया किसी मामले च होर फड़िया, वो ये गल कह रहा कि मैं 500 रुपया पर दरख्त दिंदा सी। उहदा सबूत की है? किसी अक्यूज़ड गुनेगार की डायरी च ये मिलना, वो भी मिलिया है कि किने लिखिया है कि सरकार नहीं लिखवा लिया, ये गल करनी। फिर जेड़ा कोई चीज़ खरीदी नहीं वो इल्ज़ाम ला देना भी ये ते 6 करोड़ रुपए का जेड़ा गिलजियां साहब ते लाया। इन्ना शरीफ व्यक्ति जिहदे ते कदे लोगों ने उंगल भी नहीं चुकी। मैं सोचदा सी पता नहीं किहड़े स्कैम च साधु सिंह धर्मसोत नूं लैके आए, लेकिन बिल्कुल लोगों का जिहड़ा ध्यान है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि संगरूर बाय इलैक्शन हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा अज पंजाब का आम आदमी पार्टी नूं गालां कढ रहा है। भाजपा साहब 9 लोगों के नाम ने FIR च, जिद्दां सर भी दस रही कि जिहड़ी FIR जिहड़ी भी हुई है ये सारी बिल्कुल जिहड़ी कि पोलिटिकली वेंडेड है। तुसीं किस तरह देख सकते हो कि OSD का नाम भी आ रहा है, गिलजिया साहब का भी नाम है, धर्मसोत जी का भी नाम है, 3 दिन का रिमांड इन्हां दा लिता गया। देखो जी, मैं इस हिसाब नाल वेख रहा कि चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने जलंधर कई दिन पहले एक गल कही सी कि मैं एक जेल तैयार करवा रहा, साफ सुथरी करा रहा साधु सिंह वास। ये गल ओपन है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਕੈਮ ਦੀ,
ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੋਂ ਟਰੰਪਡ ਅਪ ਚਾਰजेस ਨੇ। ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ 3 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ 6 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਕੱਲ ਭੋਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਪਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਟੋਟਲ ਟਰੰਪਡ ਅਪ ਚਾਰजेस ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਨੋ ਇਟ ਫॉर श्योर ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ DFO ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਚਾਰजेस ਤੇ ਖੁਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕੋਈ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਚੱਕਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਖਤ ਮਗਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਹਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰ ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ, ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਤੀ ਗੁੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ।